कोक फरीदा कोक तू ज्यों राखा जवार जब लग टाना ना गिरे तब लग कूक पुकार। तो जी सजनों बेलियो ते मित्रों ऐ तुसीं देख रहे हो मोटरवे तीन रोया ते अगे जरा ना 4 रोया हो जाएगी। ये जा रही है ठोकर की तरफ। मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है। वही बहुत जरा ना मीह जरा ना उस वसन तो बाद काफ़ी अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है। असल च पो तो बाद माघ का महीना जरा ना वो टुरदा पिया और इस वजह तो जरा मौसम की जी तब्दीली है हौली हौली आ रही है। तुसीं वेख सकते हो कि फिजा दे विच जिहड़े बदल ने ये बदल कितने कितने काले ते कितने कितने चिट्टे नज़र आ रहे हैं। एक पासे सूरज भी निकलिया ते ये मोटरवे का मंजर दस रहा है और फिजा के अंदर जी खुनकी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक खुशगवारी का एहसास होंदा है तुसीं मौसम के अंदर खलोते हो। लेकिन फिर भी कहते ने सियाल जाता हो या सियाल आउंदा हो, दोनों शक्लों के अंदर जिहड़ा पाला इस दौरान होंदा है ना, वो पाला उन्होंने कहते हैं बड़ा खचरा पाला है, खचरा। इसलिए उस तो बचन का आर करते रहो। किसी ने भी ठंड लग सकती, वो ठंड लगी फिर 2 हफ्ते पार हो जाते हैं। तो बेहतर ये वे कि ਜਿਹੜੇ मतलब बंदे जिन्ने भी ने वो ਇਹਦਾ आर करन, ख्याल करन, अपनी सेहत का एहतियात करो। एहतियात ही चंगी है। खुसूसन ਜਿਹੜੇ लोग ਵੱਡੀ उम्र वाले ने 80 तो उत्ते, 70 तो उत्ते, 60 तो उत्ते, 50 तो उत्ते, ये जितनी भी एक पट्टी है इन्हां लई बहुत जरूरी है कि ये अपनी सेहत का ख्याल करन और अपना सांभा करके चलन ताकि ठंड ना लग जाए। जो ठंड लग गई तो बात फिर जरा ना समझो तुसी बिस्तर तैयार है। तुसी खब्बे पासे वेख सकते हो पैलियां भी ने लाहौर दे, खब्बे पासे पैलियां ने। यह किक्कर दे बूटे ने जिहड़े किसी जमाने च बड़ी पछाण होंदी सी साडी, मगर ये किक्कर दे बूटे हुण बहुत घट गए ने। ਤੇ मैं अक्सर वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਫੈਦਾ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आप देख सकते हो मुल्तान 373, ठोकर न्याज बेग 19, गुलशन रावी 16। तो बहरहाल ये ख्याल करना चाहिए साढ़े जोड़े अदारे ने, खसूसन महकमा ज़राअत है, महकमा जोड़ा साडा हाईवे वे, महकमा मोटरवे वे और सारे इदारे माशाअल्लाह फंडिंग होंदी है। फिर लोग भी आर करते हैं, लोग चाहते भी ने कि इत्थे बूटे लाए जान। एक बार फिर मैं अपना सुनेहा लुकाई ती कपड़ाना चाहना कि यह मौसम जड़ा ना हुण शुरू होने वाला है। माघ का महीना को मतलब है कि तुसी वेखोगे कि फिर जदों मतलब मार्च का महीना आएगा फिर नाल चेतर का भी सिलसिला शुरू हो जाना। चेतर पंजाबी वरे का 2083 बिक्रमी साल होएगा, यानी बिक्रमी साल का 2083वां साल हो जाएगा। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2082, ਫਿਰ 2083 ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੂਤ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਗਦੇ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਮ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਅਮਰੂਦ ਲਾਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਇਆਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫੈਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਕਿ ਐਡੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂਤ ਲਾਓ, ਬੇਰੀ ਲਾਓ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਰ ਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਛਟਾਲਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਸੇਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਚਲੋ ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਆ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦੇ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗ ਪਵੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ 21 ਫਰਵਰੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦਿਹਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਸੇਬ ਦਿਹਾੜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦਿਹਾੜ, ਔਰ ਜਦੀਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਅਲ ਮਾਰੂਫ, ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵੇ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਰੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ ਕੋਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।